Oh, Shiva, tell me, how are you feeling now after coming from a rural background, a rural school, to being a successful software engineer? So, Shiva, please tell us about your first job. You told us that you worked with RBI for a bit. So, how was working in RBI like? So, let us ask Shiva, what are the two biggest challenges that he's faced and how was he able to overcome them? So, can you tell us how to get recognized and, achieve in the corporate world? Hello, everybody. I hope you're all doing great. We've seen Shiva take so many people's interviews, and I think it's high time that we interviewed Shiva today. So, first of all, Shiva, congratulations on completing 10 successful years in the IT industry. So, can you tell us a little about what role you're playing in the IT industry and how you got this role? Also, what was like your first job? Did this job on campus? Was it like on campus placement or did you have to like apply for it offline? No, so it is offline. So basically, after completing my MCA, I went to Amirpet, Hyderabad. So there I have taken training on Java technologies almost for a year. So because in 2014 it was a recession, so it was a very difficult to get a job. So I have completed the training. Then later on, I got placed into DXC Delhi. Okay. So that was my first offer. Oh, Shiva, tell me, how are you feeling now after coming from a rural background, a rural school, to being a successful software engineer? ఓకే. సో, స్కూలింగ్ అంటే మేము బేసిక్‌గా అంత రెగ్యులర్‌గా స్కూల్‌కి వెళ్ళేవాడిని కాదు 10th క్లాస్ వరకు కూడా. సో, అంతా మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీ. మా ఫాదర్ తెలుగు లిటరేచర్ 76 అరౌండ్. సో, చెప్పేవాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలని చెప్పి. బట్ నేను 3rd క్లాస్‌లోనే డిటైన్ అవ్వడము అదంతా జరిగింది. స్కూల్‌కి ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు పోవాలని. మేబీ టీచర్ సరిగ్గా చెప్పరనో ఏమో తెలీదు. ఒక రకమైన డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉండేది స్కూల్‌కి వెళ్ళాలి అంటే. కాకపోతే 10th క్లాస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ క్లాస్‌లో పాస్ అవ్వడం జరిగింది. సో, దెన్ ఇంటర్మీడియేట్‌కి డిఫరెంట్ టౌన్‌కెళ్ళి అనంతపురం టౌన్‌కెళ్ళి చదవడం జరిగింది. సో, అక్కడ కూడా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు స్టడీస్ మీద. సో, బట్ కానీ నేను ఇంటర్మీడియేట్ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్‌లో పాస్ అవ్వడం జరిగింది. డిగ్రీ కూడా డిగ్రీ అసలు కాలేజ్‌కే వెళ్ళలేదు. ఏదో కండోనేషన్ ఫీజు కట్టేసి హాల్ టికెట్ తెచ్చుకోవడము అదంతా జరిగింది. So then when I joined MCA, I realized that it is difficult to survive with limited education background. My teacher was telling that whole world can fit into in the computer. Then I was just assuming how it can be. So then in MCA, I realized, okay, it is through internet. Then I got to know, okay, internet works in that way. So then I realized, okay, internet is a major thing which is going to rule the world. So then I focused on MCA. Then luckily or fortunately, I got good marks and I was the one of the topper in the university. That's amazing. And what sort of qualities enabled you to do that? Did you have to change yourself or implement different అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే డిగ్రీలో సరిగ్గా చదవలేదు. సో ఎంసీఏలో కూడా సరిగ్గా చదవకపోతే నెక్స్ట్ I don't get the job. So that is what the fear I have. So I want to get a job. I don't want to do the normal work or any bank coaching or something sort of it. So I want a job. So that is the main motive or driving force which enabled in my mind to achieve that good marks in MCA. So Shiva, please tell us about your first job. ఓకే. ఫస్ట్ జాబ్ అంటే నేను ఎంసీఏ తర్వాత హైదరాబాద్‌కి వచ్చాను. హైదరాబాద్‌లో అమీర్పేట్‌లో జావా కోచింగ్ తీసుకున్నాను 2014లో. సో 2013లో వచ్చాను యాక్చువల్‌గా. సో అప్పుడు రెసెషన్ టైం యాక్చువల్‌గా. వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ఎ జాబ్. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టుక్ ఫర్ మీ 1 year. I was going for the interviews. I was attending every day. I was attending at least 3 to 4 interviews. But somewhere it was getting rejected.
ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ ద రీజన్. మేబీ ఇంటర్వ్యూలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి. నేను జావా బాగా నేర్చుకున్నాను. అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేవాడిని. బట్ అక్కడ వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ కానీ, బిహేవియర్ కానీ, యాటిట్యూడ్ కానీ చెక్ చేసినప్పుడు మేబీ ఐ వాజ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. సో ఫస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం అంటే చాలా డిఫికల్ట్. బేసిక్గా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అయితే ఈజీగా జాబ్స్ వస్తాయి, కానీ ఫస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడం అంటే చాలా డిఫికల్ట్. సో నేను అమీర్పేటలో జావా కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టుక్ ఫర్ మీ 1 year. మేబీ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడము, ఇంటర్వ్యూస్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడము, ఇవి జావా బాగా వచ్చు, ఎక్సలెంట్ కోడింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడో సమ్వేర్ రిజెక్ట్ అయ్యేది. ఈ జనరేషన్లో కూడా నేను మొన్న అమీర్పేటకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా గమనిస్తే మెయిన్ ప్రాబ్లం అదే ఉంది వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు. సో ఇక్కడ తెలుగు మీడియం నుంచి చాలామంది వచ్చి ఉంటారు, వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండదు. సో మెయిన్గా నేను అమీర్పేటలో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, బాగా జావా కానీ ఇంకో .NET కానీ పైథాన్ కానీ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారు, కాన్ఫిడెన్స్ చూపించలేకపోతున్నారు. ఆ విధంగా చాలా రిజెక్ట్ అవుతున్నారు. సో కాంపిటీషన్ కూడా చాలా హైగా ఉంటుంది మనందరికీ తెలిసినట్టుగానే. ఏదో ఒక 5,000 మంది ఇంటర్వ్యూ అయితే 3-4 4 జాబ్స్ ఇస్తారు, అంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సో అంత కాంపిటీషన్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే అబిగస్గా ఏదో ఎక్స్ట్రా స్కిల్ మెయింటైన్ చేయాలి. నాకు వచ్చింది ఏంటంటే 1 year నేర్చుకున్న తర్వాత చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్ చెప్పడము. సో ఆ విధంగా ఫస్ట్ జాబ్ అనేది వచ్చింది, బట్ చాలా డిఫికల్ట్గా వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ జాబ్. So Shiva, can you tell me how were you feeling when your first job was in Delhi? సో ఓకే, ఫస్ట్ జాబ్ నాకు డిఎక్సీలో నోయిడా లొకేషన్, బట్ నేను ఢిల్లీలో స్టే చేసేవాడిని. సో జావా డెవలపర్గా వచ్చింది. అక్కడ నాకైతే ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే, నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి ఎందుకు వెళ్ళాను రా అనే ఫీలింగే వచ్చింది ఫస్ట్. ఎందుకంటే టీంలో ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఒక కేటీ సెషన్లో కానీ ఇంకోటి కానీ ఎవరు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సో టీం మొత్తం అంతా పంజాబీసు లేదంటే హర్యానీసు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సో ఎవరు నాకు ఈ కేటీలో ఎక్కడా సపోర్ట్ చేయలేదు. దెన్ సమ్వేర్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ దట్ డిడ్ ఐ టుక్ లైక్ రాంగ్ డెసిషన్ అండ్ ఆల్. బట్ నేను వదిలేసాను, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే ఎంత చేయకపోతే ఎంత, నా కాన్ఫిడెన్స్ నేను జాబ్లోకి వచ్చాను, నేను ఓన్గా నేను సర్వైవ్ అవుతాను, ఆ విధంగా నాకు అనిపించింది. బట్ ఆఫ్టర్ 1 year నేను హిందీ నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో నాకు కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది హిందీ. సో ఆబ్వియస్గా అప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం సిచ్యువేషన్ మారింది. సో వాళ్ళతో మూవ్ అవ్వడం కానీ అంతా జరిగింది. బట్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ 1 year కూడా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. నేను ఏదైనా ఒక కోడ్ రాసి కోడ్ రివ్యూకి పంపిస్తే కావాలని రిజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. దాన్ని నేనేం చేయాలి, కావాలని రిజెక్ట్ చేసి మేనేజర్ దగ్గర ఒక రకమైన నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. సో అలా ఎందుకు చేశారు అంటే ఇంకా అది వాళ్ళ కామన్ సెన్స్కి వదిలేస్తాను, దానికి నాకు సమాధానం తెలియదు. బట్ అలా చేయకూడదు, తప్పది. అలా చేశారు. తర్వాత సో అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం అప్పటికే స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను చాలాగా. అంటే ఎవరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా సరే మనం ఎలాగైనా సర్వైవ్ అవ్వాలి, సక్సెస్ అవ్వాలి అనేది ఒకటి మేబీ అక్కడికి వెళ్ళడం కరెక్ట్ అనిపించింది. అలా అంటే అంత టఫ్ సిచ్యువేషన్లోనే మనం గెలిస్తేనే ఏదన్నా కానీ బాగుంటుంది. సో నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా సక్సెస్ఫుల్గా 1 year కంప్లీట్ చేశాను, మంచి కోర్స్ చేసేసాను, నేను డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసేవాడిని. సో ఇవన్నీ జరిగాయి అన్నమాట. అయితే బట్ అక్కడ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, మెయిన్గా ఓన్గా మనం ఎలా పని చేయాలి, ఎవరి సపోర్ట్ అవసరం లేకోకుండా. ఇప్పటికీ నేను చూస్తున్న కొంతమందిని, చాలామంది టీం సపోర్ట్ లేకోకుండా చిన్న పని కూడా చేయలేదు. బట్ కానీ నేను ఆ రోజుల్లోనే టీం సపోర్ట్ లేకోకుండా పని చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. నేను అడిగినా వెళ్ళినా ఏ విధమైన హెల్ప్ అడిగినా కూడా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకో తెలియదు మరి, అది లాంగ్వేజ్ బేస్డో లొకేషన్ బేస్డో తెలియదు, కానీ అలా చేసేవాళ్ళు. బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్. వీ కెనాట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఎ ఫ్రెషర్ న్యూ జాయినర్, బికాస్ దే విల్ కమ్ విత్ ఎ వెరీ లాట్ ఆఫ్ అఫ్రైడ్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్. వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఎ లాట్. మరి అలా కామన్ సెన్స్ లేదు, మనం ఏం చెప్తాం చెప్పి చాలామంది అలాగే ఉంటారు. సో మనం ఓన్గా స్టాండ్ తీసుకొని సర్వైవ్ అవ్వాలి. సో అది ఫస్ట్ జాబ్ గురించి చాలా కష్టపడ్డా కానీ, బట్ సమ్వేర్ ఐ లెర్న్ జావా వెరీ వెల్. సో అది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటివరకు కూడా హెల్ప్ అవుతున్నది. So what was your experience like? Did you have tough managers that you had to handle, or did you learn a lot? Tell us a little more about your first experience. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే, సో ఫస్ట్ నేను ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ రైట్ ప్లేస్ ఆర్ రాంగ్ ప్లేస్, బట్ ఫ్రమ్
Hyderabad to directly I went to Delhi. So it was a little bit difficult to manage with respect to language, culture, so many things. అక్కడ అంటే బేసిక్గా అక్కడ ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించింది. బికాస్ కల్చర్ డిఫికల్ట్గా ఉంది, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అర్థం కావట్లేదు, టీమ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో మెనీ ఇష్యూస్, బట్ స్టిల్ ఐ సర్వైవ్డ్ విత్ మై కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. So Yeah. was it just confidence, or what else did you have to do to make sure? సో బేసిక్గా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడాలంటే నేను నోయిడాలో ఫస్ట్ జావా డెవలపర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వీక్లోనే వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు. బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మేబీ ఐ డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ రియలీ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్ వితౌట్ ఎనీ కేటీఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. చాలా డిఫికల్ట్గా అనిపించింది. కాకపోతే టీంలో ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు, ఎందుకో తెలియదు. మేబీ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ అలా సపోర్ట్ చేశారో ఏమో తెలియదు. వాళ్ళకి హిందీ అంతా ఒక గ్రూప్ లాగా ఉండి ఫామ్ అయ్యారు, ఏమో తెలిసేది కాదు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. చాలామందికి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఫ్రెషర్స్కి, నాకు మాత్రం సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సో ఎందుకు నాకు సపరేట్గా చూస్తున్నారు, మేబీ తెలుగు అని సపరేట్గా చూస్తున్నారో లేదంటే ఎందుకు తెలిసేది కాదు. సో నేను ఏదైనా కోడ్ రివ్యూకి పంపిస్తే అది రిజెక్ట్ చేయడము, ఫస్ట్ టైము సెకండ్ టైం పాస్ చేయడము, ఇలా చేసేవాళ్ళు. అలా ఎందుకు చేశారో తెలిసేది కాదు. బేసిక్గా అప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ టైంలో చాలా కష్టపడ్డాను. ఒక 3.5 years, ఫస్ట్ 1 year కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకొని. నౌ ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ హిందీ లాంగ్వేజ్, సో ఐ కెన్ స్పీక్ దట్. సో అలాగా ఫస్ట్ జాబ్ అక్కడ నోయిడాలో జరిగింది. So like, okay, let's test in Hindi. Okay? तो मेरा हिंदी बढ़िया है अभी मेरा देखो, अभी आईटी इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं ना, ऐसा भी मैं अच्छा बात कर सकता हूँ. आई होप सो. अच्छा, अभी समझ में तो आ गया, तो yeah, हाँ. I can speak Hindi. Approved. With more than 20 plus managers. So can you tell me who was the best one and who is the worst one? At least the type of manager that is the best and worst. I know we can't say name here, so సో బేసిక్గా మేనేజర్స్ అంటేనే వర్స్ట్, అలా అంటే అలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ రియలీ ఐ కెన్ గివ్ 2 examples హియర్. One for worst. So in my first company, DXC, there was a manager, I don't name it. So exactly there is an example, I can put an example about his behavior or what he was. So, one day I filled the time sheet and submitted. He called me when he was approving. Shiva, excuse me, can you come here? You filled 9 hours on the Friday, but you spent only 8 hours in the office. So can you give justification? Then immediately I told, no, I cannot give justification. I'll modify my time sheet and I'll resubmit. You approve it. No. I don't want that. But నేను అలా చెప్పట్లేదు నీకు. బట్ కానీ నువ్వు అలా జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వగలవా లేదా అడుగుతున్నాను. నేను చెప్పాను నేను ఇవ్వలేను. నాకు ఎందుకంటే బికాజ్ ఐ డిడ్ ఇట్ రాంగ్. నేను 9 hours టైం షీట్లో సబ్మిట్ చేశాను, బట్ 8 hours ఉన్నాను. సో కంప్లీట్గా నా సైడే మిస్టేక్. వద్దు సార్, మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను రీసబ్మిట్ చేస్తాను, యూ కెన్ అప్రూవ్ ఇట్. దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఐ వెంట్ టు మై చైర్ అండ్ ఐ చేంజ్ టు 8 hours. Maximum what will happen, they will cut from my leave balance. So I don't want to argue with him, or I don't want to request from him for that 1 hour. Okay, half day deducted, he approved it. Okay, then later on he gave one task which will have the 50 hours task. Then I told her, no, DB is not working, another 10 hours is required. Then and again I told infra is down, so again I need 10 more hours. So I did it like from 50 hours to 180 hours. okay. So then that is what it is. So when he is doing like this to me, then I'll do the same thing to him. So he is the worst manager which I feel, because just for 1 hour he was asking me questions. Then I did the same thing. I given the reply to him. నాకు ఎలా బిహేవ్ చేశాడో నేను అలాగే బిహేవ్ చేశాను. సో అండ్ అగైన్ I can tell him about he in my career in that company he released 3 releases to the production. All 3 got utter flap. Okay. One is worst flap. Like I think almost 7 issues came from that release. Because see, he was thinking that he was too much professional. No, it won't work out like that way. See, and again, before coming to conclusion, I'll tell about the one good manager. So when I was working for RBI from HTC, so my manager was very good person, Amit Kumar Singh. I can tell about his name, Amit Kumar Singh. So one day what happened, one escalation coming from RBI on my name. He told, Shiva, don't worry, I'll take care about it.
I thought that it is a blunder mistake. I think they'll remove from me job and all, so many things I thought. But he completely protected me. అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఒక మేనేజర్ వచ్చి మన తరఫున అలా ప్రొటెక్ట్ చేయడము. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే, నథింగ్ షుడ్ కమ్ టు హిమ్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ హీ. లైక్ అలా నాకు అనిపించింది, అతన్ని నేను కాపాడాలి, నాకు అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అని. సో ఆ విధంగా అలాగ కొన్ని ఎస్కలేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను సాటర్డే సండే వర్క్ చేయడము, ఆయనకు తెలియకోకుండా, తెలిస్తే నాకు వద్దని చెప్తాడు. ఎందుకంటే హీ వోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఆయనకు తెలియకోకుండా సాటర్డే సండే నేను వర్క్ చేయడము. సో ఇక 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఒకడు 1 hour గురించి నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవ్వడము, ఒకతను ఎస్కలేషన్ వచ్చినా పట్టించుకోవడము. ఇతను ఎస్కలేషన్ వచ్చినా పట్టించుకోవడం ఎవరైతే ఉన్నారో అమిత్ కుమార్ సింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ రిలీజెస్ దట్ ఈస్ సూపర్ అల్టిమేట్ సక్సెస్. See, when we trust employees or when we trust the team members, automatically we may get the success. So that is a manager should learn. See, I have seen so many managers. So both are having almost 25 plus experience. నాకు అదే అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం ఎంప్లాయీస్ని ట్రస్ట్ చేస్తామో వాళ్ళు మన కోసం పని చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఇన్ పర్సనల్ ఆల్సో. వెన్ వీ ట్రస్ట్ సమ్ వన్ దెన్ వర్క్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. అది నాకు అనిపించింది. సో బట్ వెన్ వీ క్వశ్చన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గెట్ ఇరిటేట్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు ఇరిటేట్ యూ బ్యాక్ అగైన్. అది అనిపించింది నాకే. You told us that you worked with RBI for a bit. So how was working in RBI like? సో నేను ఆర్బీఐతో 2 years పనిచేశాను. సో ముంబై లొకేషన్లోనే ముంబై హెడ్ ఆఫీస్లోనే పనిచేశాను. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే బాగానే ఉండేది. క్లయింట్ లొకేషన్లో కదా, కొంచెం క్లయింట్ వాళ్ళు రుబాబు చూపించాలని ట్రై చేస్తారు. మేము ఆర్బీఐ ఆఫీసర్స్, మీరు ఐటీ, కేవలం మీరు ఐటీ మాత్రమే అన్నట్లు ఫీల్ చేస్తారు. బట్ వెన్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దే విల్ అడ్జస్ట్ టు అవర్ సెల్ఫ్. అంటే మన దారిలోకి వాళ్ళు వస్తారనే ఫీలింగ్ అనిపించింది. సో ఆల్మోస్ట్ 2 years కదా. సో ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో పనిచేసినప్పుడు సో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది అగైన్. సో బికాస్ వాళ్ళు ఏదో కొంచెము ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు. మేము గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అని చూపిస్తారు. అలా ఒక రకమైన యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు. నేను అవన్నీ కేర్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ ఆర్బీఐ ఎంప్లాయీ, ఐఎమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, వి ఆర్ బోత్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. సో హౌ డస్ ఇట్ మేక్ డిఫరెన్స్? ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ మై రోల్, యు ఆర్ ప్లేయింగ్ యువర్ రోల్, దట్స్ ఇట్. There is no Confidence, Shiva. there is no discrimination about any role. Of course, if you're a central government employee, so how does it make difference for me? So it does not going to affect anything to me, na? You are playing your role, I'm playing my role, that's it. సో ఆ విధంగా అదే యాటిట్యూడ్తో ప్లే చేశాను. అందుకని కొన్ని ఎస్కలేషన్స్ వచ్చాయి అలా ప్లే చేసినందుకు. బట్ అగైన్ మై మేనేజర్ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్, బికాస్ వెన్ వీఆర్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్. బట్ వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రాసెస్ యాజ్ పర్ ద ఐటీ, then nobody should not interfere to us. Nobody should not complain about us. బట్ కొంతమంది ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది పర్సన్స్. మనం ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడతాం, గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, బట్ అక్కడ అంతా ఉన్న మనుషులే కదా. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద హౌ హ్యూమన్ యాటిట్యూడ్. కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. నాకు ఆర్బీలో మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. సో చాలామంది చాలా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా. బట్ కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ ఈగో సాటిస్ఫై చేయడం కోసం ఏమో, నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, మేము ఎలా చెప్తే అలా, యూ ఆర్ మై వెండర్, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్. I cannot listen whatever you tell. I follow my process. If you are telling me to change the requirement every time, I don't do it. Why should I do it? Because there is not mentioned anything in the contract like that. I directly reply like that. Then I come down, obviously. మనం గట్టిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు తగ్గిపోతారు కదా. సో ఆ విధంగా జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఎలా ప్లే చేయాలంటే వీళ్ళతో డిప్లొమాటిక్గా గేమ్ ఆడాలి. వీళ్ళతో మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. బట్ ఏది కూడా సీరియస్గా తీసుకోకూడదు. బికాజ్ వాళ్ళు క్లయింట్ అనే ఉద్దేశంతో ఏదైనా మాట్లాడని ట్రై చేస్తారు. అంత బెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మనం కరెక్ట్గా ఉన్నంత వరకు మన మేనేజర్ కానీ మన హెడ్ కానీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇబ్బంది పెట్టరు. సో దట్ వాజ్ మై బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆర్బీఐ. బట్ ఐ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ దేర్ ఇన్ ముంబై, ఎస్పెషలీ when I was going out, food was nice there. So I enjoyed with RBI employees. Still I am in good touch with them. So we have to manage with some good people, some bitter people. Yeah, it's all about our job. అంత మంచి వాళ్ళే ఉంటారని చెప్పడానికి లేదు.
కొంతమంది ఇలా ఉంటారు, ఈగో ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ విత్ దెమ్ టు సర్వైవ్. So let us ask Shiva, what are the two biggest challenges that he's faced and how was he able to overcome them? Two biggest challenges means one with RBI. So they were keep on changing the requirements. So I could not able to accommodate. So there was big fights going on. Then I realized that మనం ఏం చేస్తున్నామో ముందే వాళ్ళకి క్లయింట్కి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద బికాస్ ఆఫ్ ద మిస్అండర్స్టాండింగ్స్, అలాంటివి రావు. రెండు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద పీపుల్. ఎందుకంటే మన టీంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, మన మేనేజర్స్ కానీ, మన కొలీగ్స్ కానీ, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎజెండా ఉంటుంది లైఫ్లో. వాళ్ళంతా కూడా మనం కలిసి పనిచేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అంబిషన్ ఉంటుంది, ఒకరి అంబిషన్ ఇంకొకరికి మ్యాచ్ కాదు. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ, ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఫర్ వన్ గోల్. ఆ గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం పర్సన్స్ని ఇగ్నోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. అలా కాకుండా పర్సన్స్ని సీరియస్గా తీసుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం. సో నేనేం చేస్తానంటే నా గోల్ ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్నాం, నా గోల్ ఏంటి, దట్ ఈస్ వాట్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఫర్ మీ టు థింక్. సో దాట్ వే ఐ థింక్ అండ్ ఐ డోంట్ కన్సిడర్ హూ ఎవర్ సే వాట్ ఎవర్ సే, ఐ డోంట్ కన్సిడర్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ మై గోల్. ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ గోల్, దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ ఎనీబడి సేస్ కౌంటర్ థింగ్స్ టు దాట్, అండ్ ఎవరైనా వచ్చి వేరే కామెంట్లు చేసినా, అదెందుకు చేస్తున్నా, ఇదెందుకు చేస్తున్నా, ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ మీ టు డూ ద థింగ్స్, ఐ విల్ డూ దట్ వే. వాళ్ళు ఇంకా మధ్యలో చాలామంది చాలా డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు, చాలా పాలిటిక్స్ చేస్తారు. అలా చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఇమ్మెచ్యూర్ పీపుల్ ఉంటారు బేసిక్గా. వాళ్ళకి ఏం పర్సనల్ థింగ్స్ లేకనో ఇంకోటో ఉంటాయి. వీ నీడ్ నాట్ టు థింక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఐ బిలీవ్. సో ఈవెన్ ఇన్ మై current thing also, I don't consider all those things. Because whatever the industry you take, everywhere this kind of things will be, the ego problem, jealousy, politics, everywhere it will be there. So we cannot jump from those. We have to accommodate those things. We have to learn from that. We have to stand there only. And from that we have to learn and we have to move forward. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో నుంచి ఎలా బయటికి రావచ్చు, పట్టించుకోకుండా బాగా ఎలా పని చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. So I know that you've received quite a few recognitions. So can you tell us how to get recognized and, achieve in the corporate world? ఓకే, యా ట్రూ. సో నాకు బేసిక్గా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా రికగ్నైజేషన్ రావడం అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఢిల్లీలో పనిచేసినప్పుడు కానీ, తర్వాత హెచ్టీసీకి వచ్చినప్పుడు కానీ, ఈవెన్ ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న కంపెనీలో కానీ, సో చాలా వరకు రికగ్నైజేషన్ అప్రిషియేషన్స్ రావడం అయితే జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా ఒక గేమ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఎవరికి రికగ్నిషన్ వస్తుందంటే నిజంగా బాగా పనిచేసేవానికి వస్తుందంటే అది ఖచ్చితంగా అబద్ధం. అదైతే నిజం కాదు. సో చాలా రీజన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. మనం ఎలా టీంలో ఉన్నామో, మన బిహేవియర్ ఏంటి, మన వర్క్ ఏంటి. సో అంటే మీరు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా పనిచేస్తే అప్రిషియేషన్ వస్తుందంటే అది కరెక్ట్ కాదు. మనం మేనేజర్తో ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, టీంతో ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. See, it's all about the current situation is, most of the people are, playing as a diplomatic. అంటే వర్క్ గురించే కాదు, అక్కడ ఉన్న పాలిటిక్స్ని కూడా అర్థం చేసుకొని డిప్లొమాటిక్గా ప్లే చేయడం వల్ల మేబీ ఇవన్నీ వస్తాయని కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఐ విల్ డూ దట్. ఎందుకంటే తప్పదు, ఇంకా మనం చేయాలి. ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా పని చేస్తున్నామంటే ఎవరు చూస్తున్నారు, ఎవరు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు, అలా చేయట్లేదు కదా. అలాంటప్పుడు మనం కూడా గేమ్స్ ఆడాలి, తప్పదు. మనం గేమ్స్ ఆడితేనే ముందుకు వెళ్తాము అంటే గేమ్స్ ఆడాలి, తప్పదు. ఇంకేం చేయాలి మరి. అలాగుంది. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ 2 years సిన్సియర్గా పనిచేశాను, ఒక్క అప్రిషియేషన్కు రాలేదు. తర్వాత హైలైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. సో అలా హైలైట్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం నుంచి నాకు అప్రిషియేషన్ రావడం మొదలయ్యాయి. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఇలా చేస్తేనే వస్తాయేమో అని. కోర్స్ మనము ఇప్పుడు యానిమల్ మూవీ చూసాం రీసెంట్గా. యానిమల్ మూవీ మంచి మూవీ, మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీ. కానీ దానికి కూడా అంత మంచి మూవీ కూడా వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ ఏ విధంగా చేశారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చారు, ఢిల్లీకి వెళ్ళారు, ముంబైకి వెళ్ళారు, అన్ని చోట్ల ప్రమోషన్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన దగ్గర మంచి కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ, మనం బాగా పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రమోషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ టీమ్ ప్లేయర్, వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్ అయినప్పటికీ కూడా మనము ఎలా పోర్ట్రే చేసుకుంటున్నాం, మనమంటే ఏంటి,
వాట్ యు ఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అదే కదా మంచి మూవీ కూడా ఈవెన్ బాహుబలికి, ట్రిపుల్ ఆర్కి కూడా వాళ్ళంతా రాజమౌళి ఇప్పుడు ముంబైకి వెళ్ళి నోయిడాకి వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, మంచి సినిమా కదా ఆబ్వియస్గా హిట్ అవుతుంది కదా. కానీ అలా అనుకోలేదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ప్రమోషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం ఏంటో చూపించాలి కదా ఫస్ట్, ఆ తర్వాత రికగ్నిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఐటీలో కూడా మనం ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం అంటే ఏంటి అన్నది క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. ఒక ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రమోషన్స్ కానీ రికగ్నిషన్స్ కానీ రావడం ఉంటుంది. సో ఇప్పటికి నేను అదే పర్ఫెక్ట్గా నమ్ముతున్నాను. సో ఇది నమ్మడం వల్ల ఇన్ని రికగ్నిషన్స్ వచ్చాయి. సో విచ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. Can you tell us how can we get a good salary? సో ఈ శాలరీ అనేది ఒక అగైన్ మనం అంతా పని చేసేది కూడా శాలరీ కోసమే. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఫ్రెషర్ ప్యాకేజ్తో వి ఆల్ స్టార్ట్ విత్ దట్. సో ఫ్రెషర్ ప్యాకేజ్తో మనం అంతా స్టార్ట్ చేస్తాము ఏదో ఒక 3 lakhs 4 lakhsతో. సో ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ గుడ్ హైక్ ఇన్ ద నెంబర్స్, obviously from the current company hardly you will get from 10%, 12%, 15%. I don't know, no one will get to some 30%, 40% and all. Even though if you are a very good performer, exceptional hike and all, no, they don't give that way. సో ఫ్రెషర్గా మనం తక్కువ ప్యాకేజ్లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం కరెంట్ కంపెనీలో ఉన్నంతసేపు ఏదో మ్యాక్సిమం ఒక 5%, 10% అలా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా 2-3 years తర్వాత మన కంపెనీ చేంజ్ చేసినప్పుడు నేను ఒక ముందు వీడియోలో చెప్పినట్లుగా మన కౌంటర్ ఆఫర్స్ ప్లే చేసి 100% హైక్, 200% హైక్ అలా తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నా 10 years ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను 4th కంపెనీలో ఉన్నాను, విచ్ ఐ ఫీల్ వెరీ రైట్. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు కంపెనీ రికగ్నైజేషన్ లేనప్పుడు మీరు ఆబ్వియస్గా చేంజ్ అవ్వాలి. దాంట్లో తప్పేం లేదు, ఎథిక్స్ ఏం లేవు. ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీకి 4 lakhs పని చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అలాగా? అది 4 నుంచి 4.1 అవుతుంది, 4.2 అవుతుంది. అలాగే మీ లైఫ్ టైం పని చేసినా కూడా అక్కడ మ్యాక్సిమం 5 to 6 వరకు వెళ్ళిపోతుంది, అంతే ఉంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు కంపెనీ మనల్ని రికగ్నైజ్ చేయనప్పుడు, కంపెనీ మన వర్క్కి వాల్యూ చేయనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిజైన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు అదర్ కంపెనీ. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, అంతే. ఇంకా వాళ్ళకి ఎథిక్స్ లేవు, పని చేస్తున్నప్పుడు మంచి సాలరీ ఇవ్వాలి కదా. వాళ్ళు ఇవ్వనప్పుడు మనమే ఇంకొక ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి, అంతే. ఏమీ లేదు, రిజైన్ చేయడము, ఇంకొక మంచి ఆఫర్ వెతుక్కోవడం. మంచి ఆఫర్ వెతుక్కున్నప్పుడు కౌంటర్ ఆఫర్స్ మంచిగా ప్లే చేస్తే మంచి ఎక్స్ వస్తుంది. సో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ నవ్ ఐ మీన్ 4th కంపెనీ అండ్ ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ హైక్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చేంజ్. సో విచ్ ఐ డిజర్వ్, బికాస్ నేను గట్టిగా పని చేస్తున్నాను, నేను మంచిగా పని చేస్తున్నాను. సో అలాంటప్పుడు ఐ డిజర్వ్ ఏ గుడ్ సాలరీ. వాళ్ళు ఎవరు నన్ను డిసైడ్ చేయడానికి? వీళ్ళ కంపెనీలో ఉంటేనే కదా వాళ్ళు డిసైడ్ చేయడానికి. నేను వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోతా, అంతే. ఇఫ్ ఐ ఎమ్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్ రికగ్నిషన్, గుడ్ హైక్ ఇన్ మై కరెంట్ కంపెనీ, ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ మూవ్ టు అదర్ కంపెనీ. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఫర్ మీ మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఏ ఐటీ ఎంప్లాయీ, వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ సంథింగ్, మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. Team is good, company is good, I'll work for company, I'll die for company. These are all bullshit. So many years of your experience, what would you tell the freshers or the students that are fresh out of college, or even your junior position colleagues? ఫ్రెషర్స్ గురించి అడిగితే ఒకటే మాటే, ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకోవడం అయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది వస్తుంటారు, ఇయర్కి చాలామంది పెరుగుతుంటారు. ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకోవడం అంటే చాలా కష్టమే. బట్ మనం బాగా కోర్స్ నేర్చుకొని, కమ్యూనికేషన్ బాగా పెంచుకొని, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నేర్చుకొని అలా చేయగలిగితే జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కమిట్మెంట్ ఉండాలి. మీరు ఐటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా అంటే మీకు ఇది తప్ప ఇంక వేరే థాట్ రాకూడదు. ఎలాగైనా సరే ఐటీ జాబే కావాలి అన్న సిచ్యువేషన్లో ఉంటే అప్పుడు మీరు ఆబ్వియస్గా మీరు కోర్స్ చేసుకుంటారు. ఇంకోటి 100 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతారు, 100 ఫెయిల్ అవ్వండి, ఏమవుతుంది? మీరు అటెండ్ అవ్వండి, మీకు ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న వస్తుంది కదా. నేను కొంతమందిని చూసాను ఇక్కడ అమీర్పేటలో, వాళ్ళంతా ఏమంటున్నారంటే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతావు, అప్పుడు అయిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు, అప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటావు, అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుతున్నా నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఏం తెలియదు నీకు. అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి. మీకు ఏమి తెలియకపోయినా అటెండ్ అవ్వండి. సో మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తారు, ఫెయిల్ చేసి పంపిస్తారు, అంతే కదా. పోనీ అలా 100 ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు ఫ్రెషర్గా ఐటీలో జాబ్ రావాలంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, తప్పదు. ఒక్కసారి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లైఫ్
ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ లైఫ్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయడం తప్పేం కాదు. ఎందుకంటే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సోర్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఈజ్ ఐటీ కంపేర్ టు ది అదర్ ఇండస్ట్రీస్. ఎందుకంటే మంచి సాలరీస్ ఉంటాయి. చూడండి, ఫిబ్రవరిలో మహా అయితే ఒక 15 రోజులు పని చేస్తాము. 15 రోజులకి అంత ఫుల్ మంత్ సాలరీ ఇస్తారు. ఏ ఇండస్ట్రీలో అలా దొరుకుతుంది? ఎక్కడ దొరకదు. ఇప్పుడు ఫర్ మెడికల్లో పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఈవెన్ సండే కూడా మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకే సాటర్డే సండే ఒక హాలిడే ఉన్నది ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే. సో ఆబ్వియస్గా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయగలిగితేనే మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి రావాలని డిసైడ్ అవ్వండి. లేదంటే ఫస్ట్ ఆపేసేయండి, వేరే ఏదైనా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు 1-2 years తర్వాత వచ్చి అదంతా చేసి అదంతా టైం వేస్ట్ ఊరికి అనవసరంగా. మీరు డిసైడ్ అయితే మీకు నాకు ఎలాగైనా కావాలి అంటే ఇంక తప్పదు. ఇప్పుడు నాకు అదే జరిగింది. ఇప్పుడు నేను 1 year కష్టపడ్డాను. నాకు ఫస్ట్లో అనిపించేది వస్తుందా రాదా అని చెప్పేసి. ఒకటి ఈవిక్స్ అనే ఒక కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. 5,000 మంది దాకా వచ్చారు ఇంటర్వ్యూస్కి. దాదాపుగా ఒక 7 మంది సెలెక్ట్ చేశారు లాస్ట్ రౌండ్కి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకో తెలియదు అసలు. అదేదో పాలిటిక్స్, ఏదో క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ ఏమో తెలియదు, కానీ నాకు ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వలేదు. ఎంత డిసప్పాయింట్ అయింది చెప్పండి. 7,000 మంది నుంచి ఒక 5-6 మంది వరకు వచ్చానంటే ఎంత కష్టపడి వచ్చి ఉంటాను. అయినా ఒక జాబ్ రాలేదు. సో బట్ నేను ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు. మనకు ఒకటే, ఇది రావాలి అంటే వస్తుంది అంతే, ఇంకా తప్పదు. మళ్ళీ మనము ఇది రాలేదు కదా, ఇది కష్టం ఉంది కదా, సరే బ్యాంక్ కోచింగ్ వెళ్దాం, లేదా వేరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్దాం, లేదా పార్ట్ టైం చేసుకుందాం అని చెప్తే ఇంకా మీరు అక్కడే మీ కెరీర్కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లు. ఇప్పుడు నేను 1 year ఎక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు. ఒక్కొక్కరు ఉన్నందుకే నాకు ఎక్సలెంట్ జాబ్ వచ్చింది. ఇది To sort of like conclude the entire interview, can you tell us like what motivated you to start the YouTube channel? ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు నా 10 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఐటీలో. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. బట్ కాకపోతే ఒక కరోనా టైంలో నేను ఏం చేశానంటే కొంతమందికి నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. అంటే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో వాళ్ళు ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకోవడం కానీ, లేదంటే ఏదైనా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి జాబ్ తెచ్చుకోవడం కానీ, ఇదంతా నేను హెల్ప్ చేశాను వాళ్ళకి. సో నేను చెప్పిన ప్రతి ఫార్ములా కూడా వర్కౌట్ అయ్యింది. ఒక 15 members అలా చేశాను. సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, సరే ఈ 15 members వర్కౌట్ అయింది కదా, చాలామందికి ఎక్కువ మందికి ఎందుకు హెల్ప్ చేయకూడదు మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఉద్దేశంలో నుంచి ఇది ఒక స్టార్ట్ అయింది. సరే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతాము. సో అంతా తెలుగు వాళ్ళంతా కూడా ఫాలో అవుతారు కదా. సో తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఐటీలో జరుగుతున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని షేర్ చేయొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ అయింది. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే నాకు రియాలిటీ తెలుసు. ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ వేరే తెలిసిన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే ఏదో లక్షల్లో మిలియన్స్లో వ్యూస్ ఉంటే తప్ప మనకేం రాదు. సో టెక్నికల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ల్యాక్స్లో వ్యూస్ వస్తాయంటే నేను నమ్మను. ఎందుకంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ సూపర్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ చూడాలని చూస్తారు, కానీ ఈ ఐటీ రిలేటెడ్ చూడాలని అనుకోరు. సో అలాంటప్పుడు నాకు మనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు, కానీ ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో బట్ నేను చూస్తున్నాను, సో స్టార్ట్ చేసిన 1 monthలోనే ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 500 subscribers వచ్చారు. సో మంచిగా ఫాలో అవుతున్నారు, మంచి కమెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్, యూనో, టు హెల్పింగ్ ద ఆడియన్స్. ఇప్పుడు తను అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్పినా కూడా నేను ఒకటే చెప్తాను ఏంటంటే, సో ఐటీలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఒకటి ఫస్ట్ హార్డ్వర్క్గా పని చేయాల్సి ఉంటుంది. 2 డిప్లొమాటిక్గా పీపుల్స్ అందరినీ మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ పీపుల్స్ని మేనేజ్ చేయలేకపోతే మీకు ఎప్పటికీ ఐటీ రాదు, ప్రమోషన్ రాదు, ఎప్పటికీ మీరు అక్కడే ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు కదా. మీరు అంత కష్టపడి పని చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక మంచి మూవీ తీసింటారు, ప్రమోషన్ లేకపోతే ఆ మూవీ ఎలా ఉందో ఎవరికి కూడా తెలియదు. అందుకనే కదా ఈ పెద్ద పెద్ద మూవీస్ కూడా మంచి ప్రమోషన్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిందే ప్రమోషన్ ఇంపార్టెన్స్. మనల్ని మనం ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నామో, మనల్ని ఎలా చూపించుకుంటున్నామో ఎదుటి వాళ్ళకి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో అలా చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఐటీలో సక్సెస్ అవ్వగలరు. అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను అదే గమనించాను. ఎందుకంటే నేను నోయిడాలోనే సక్సెస్ అయ్యాను అంటే ఎన్ని పాలిటిక్స్ దాటుకొని సక్సెస్ అయి ఉంటాను. ఈవెన్ నేను డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో పనిచేశాను, ఒక నోయిడానే కాదు, ఏ లొకేషన్లో అయినా కానీ మనము పని చేసినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలగాలి, చూపించగలగాలి. ఎలా చేసాము ఏంటి అని మన టాలెంట్ చూపించగలిగితే మాత్రమే మనకి సక్సెస్ అనేది మాత్రం దొరుకుతుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ శుభదా ఫర్ యువర్ టైమ్ టు ఇంటర్వ్యూ మీ. I know it was a difficult to you to understand Telugu, but there was no option for me. So you are the best one. So that's why I have chosen to you. No, Shiva, it was a pleasure. I'm glad to be here on your YouTube channel.
a lot of insights about IT industry and your life in general. So thank you for having me. Thank you so much, and all the best. Thank you.